फतेहजंग सिंह बाजवा उन्हों का बयान सामने आया। जी हाँ, भाजपा के शामिल हुए ने फतेहजंग सिंह बाजवा तो उन्हों का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि कादियां सीट नूं लैके फतेहजंग सिंह बाजवा ने बयान दिता है और कहा कि कादियां सीट तो उम्मीदवार है जिहड़ा वो भाजपा का वर्कर या भाजपा का कोई ना कोई आगू जिहड़ा कादियां सीट तो उम्मीदवार होना चाहिए सी, जदों कि जो कादियां सीट है वो श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के हिस्से आई है। और उन्होंने ये बयान दिता है। उन्होंने कहा कि पार्टी नूं मुड़ इस फैसले पर विचार करने की लोड़ है। दस दिए कि श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के हिस्से आई है कादियां सीट और कादियां सीट ते जिहड़े ने वो बोले ने फतेहजंग बाजवा और कह रहे ने कि जो कादियां सीट हैगी है उस दे उपर भाजपा का कोई ना कोई उम्मीदवार या वर्कर है जिहड़ा उसनूं टिकट मिलनी चाहिए सी। इस चीज़ का जिक्र कर रहे हैं फतेहजंग सिंह बाजवा। सो वड्डा बयान दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कादियां सीट तो भाजपा दे ही किसी उम्मीदवार या किसी वर्कर नूं जिहड़ी है वो टिकट मिलनी चाहिए सी और पार्टी नूं इस फैसले के उपर मुड़ तो विचार करने की लोड़ है। इस चीज़ का जिक्र भी कर रहे हैं ते नाल दी नाल दस दिए कि श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के हिस्से जिहड़ी है ये सीट आई हैगी है। बीजेपी अपबीट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ बट मैं एक गल ਨੂੰ महसूस करदा भी शहरों ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਟਿਕਟਾਂ ਹੁਣ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾर्टी ਹੋਵੇ इट इज़ हाई टाइम भी हर पार्टी ਨੂੰ अपनी टिकट अनाउंस कर देनी। ये कह रहा सी भी वो रिव्यू करनी चाहिए है क्योंकि बीजेपी का काडर बहुत है। कादियां ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी का काडर है 22 ਪਿੰਡ ने राजपूतां ਦੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ बीजेपी का काडर बहुत है। इत्थे कमल ਦੇ फुੱਲ ਨੂੰ बीजेपी ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ मौका मिलना चाहिए ही ਜਿਹੜਾ भी उन्हों का उत्थे कार्यकर्ता हैगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं रिव्यू की जरूर मंग की सी। बाकी पार्टी हाई कमांड का सारा डिसीजन है। जो ढींडसा साहब ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ गई है या ढींडसा साहब ने मंगी है तो फिर ठीक है, फिर ये पार्टी ने ਇਹਦਾ सोचना की गल नहीं। बीजेपी अपने किसी कार्यकर्ता ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ पुराना कार्यकर्ता है ਜਿਹੜਾ बीजेपी ਨਾਲ जुड़िया वो जे कमल के फुੱਲ ਤੇ इलैक्शन लड़ी जाएगी तो फिर वो चांसेस बहुत ब्राइट होंगे। सीट नूं लैके फतेहजंग सिंह बाजवा का बयान है जिहड़ा वो सामने आया। प्रताप सिंह बाजवा के छोटे भाई ने फतेहजंग सिंह बाजवा कांग्रेस दे विच हुंदे सी और किते ना किते जो टिकट नूं लैके कांग्रेस दे विच रेड़का जो वधिया प्रताप सिंह बाजवा इन्हां दे ही जो वड्डे भाई ने उन्हां नूं कांग्रेस वालों टिकट मिली और उस तो बाद उस तो पहला ही जिहड़ा वो फतेहजंग सिंह बाजवा कांग्रेस नूं अलविदा कह के भाजपा दे विच शामिल हो गए सी। किते ना किते अंदरों इस चीज़ का इल्म जरूर सीगा फतेहजंग सिंह बाजवा नूं कि टिकट जिहड़ी आ वो कट सकती है। सो जिवें कि कांग्रेस ने फार्मूला बनाया है कि एक परिवार दे विच एक मैंबर नूं ही टिकट मिलेगी, 2 मैंबरां नूं टिकट नहीं दी जाएगी और फिर भाजपा दे विच शामिल होए और हुण कादियां सीट तो किते ना किते जो उसनूं लैके बयान दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि कादियां सीट के उपर बीजेपी के किसी उम्मीदवार नूं किसी वर्कर नूं जिहड़ी है वो नुमाइंदगी मिलनी चाहिए सी। उम्मीदवार जिहड़ा बीजेपी का होना चाहिए सी। दस दिए कि जो सुखदेव सिंह ढींडसा उन्होंने पार्टी है संयुक्त अकाली दल श्रोमणी अकाली दल संयुक्त है जिहड़ा उन्हां दा उम्मीदवार जिहड़ा कादियां सीट तो ऐलानिया और श्रोमणी अकाली दल संयुक्त है जिहड़ी वो भाजपा के नाल गठजोड़ के 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ लड़ रही है। सो कादियां की सीट है जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल संयुक्त के हिस्से आई है जिसनूं लैके किते ना किते थोड़े जिहड़े ने असहमत नज़र आ रहे हैं फतेहजंग सिंह बाजवा ते कह रहे हैं कि एक वड्डा स्ट्रोंग होल्ड हैगा भाजपा वर्करां दा, भाजपा का स्ट्रोंग होल्ड हैगा कादियां हल्के दे विच। सो पार्टी नूं जिहड़ा वो कादियां तो किसी भाजपा के उम्मीदवार नूं टिकट देनी चाहिए सी।
ਪਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ। ਜੀ ਅਵਤਾਰ, ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਾਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟਿਕਟ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜੋ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਟਿਕਟ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਾਦੀਆਂ ਸੀਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕੇਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਵਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਔਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਗੀ ਔਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸੀਟ ਲੜਨਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੀ ਜਦੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਤੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜੋ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨ ਸਕਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ, ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੋ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਨੇ ਉਹ ਲੜਨਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਵਤਾਰ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗਾ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਸਰਸਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਵਾਂ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਢੀਂਡਸਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋ ਸੀਟ ਵਾ ਕਿਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟ ਹੈ ਕਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਵਤਾਰ ਤਮਾਮ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੋ ਇੱਕ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਨੇ, ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਨੇ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚਾਹਤ ਸੀ ਟਿਕਟ ਦੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਦੀਆਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਅਵਤਾਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਦੂਜੀ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟਾਲਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ। ਪਰ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਦੋਂ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਵੀ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆਪਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।